اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کی کتاب کی پہلی غزل پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں سراج اورنگ آبادی۔ آئیے پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دکنی کے اثرات ہیں۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا املا بھی آج کے املے سے مختلف تھا، جیسے مجھ، مجھ، کو، کوں، تک، تلک وغیرہ۔ ہمیں اپنی زبان کی قدیم صورت، اس کے تلفظ اور مزاج سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ ذیل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ چلیے جان پہچان کے ذریعے سراج اورنگ آبادی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ سید شاہ سراج الدین سراج 1712 میں اورنگ آباد، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ مزاجاً اور عملاً صوفی تھے، مگر ان کی شاعری پر تصوف کا غلبہ نظر نہیں آتا۔ وہ زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے۔ فارسی شعر و ادب سے انہیں بہت لگاؤ تھا۔ شاعری میں انہیں استادانہ مہارت حاصل تھی۔ ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور شاعر ہوئے۔ انہوں نے غزل کے علاوہ مرثیہ، قصیدہ، رباعیاں، خمسے اور مثنویاں بھی لکھی ہیں۔ ان کا انتقال 1763 میں اورنگ آباد میں ہوا۔ سراج اورنگ آبادی کی غزل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے غزل کی تعریف پر ایک نظر ڈالیں۔ غزل کے لفظی معنی ہوتے ہیں صنف نازک سے گفتگو کرنا۔ روایتی غزل غزل کے اس معنی سے پوری طرح سے انصاف کرتی ہے۔ غزل 4 یا 5 اشعار پر مشتمل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے اس غزل کا پہلا شعر ہے، مہربانیاں بانیاں، اس طرح۔ اگر اسی طرح کا ہم قافیہ شعر دوسرا بھی ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے اہم پہلو ہے غزل کا، وہ ہے اس کا مقطع۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عام طور پر یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جیسے آپ کے سامنے اس غزل کا مقطع ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی غزل پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں، لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں۔ کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم، کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم۔ گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں، دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں۔ کیا خاک میں ملی ہیں میری جاں فشانیاں، داغِ فراق لالۂ باغِ خیال ہیں، رہ گئیں میرے جگر میں تمہاری نشانیاں۔ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ کب لگ رواں رکھو گے تغافل سراج پر،
कब तक रवा रखोगे तगाफुल सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं संगिरानियां। आइए अब शेर दर शेर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो गजल आपके सामने है वो रिवायती गजल के साथ पूरी तरह से इंसाफ करती है। इसमें शिकवा है, शिकायत है। चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियां। यहाँ पे शायद इल्जाम लगा रहे हैं अपने साथी पर, अपने महबूब पर, कि सबसे बड़ी गजब की बात तो ये है कि सबसे पहले तो तुम हमारी तमाम मेहरबानियों को भूल गए, और दूसरा ये लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियां। बानी का मतलब बानियां यानी बातें, और हमारी मेहरबानियां तो भूल ही गए हो, और उस पर कि तुम तगाफुल की बातें करते हो, हमें नजरअंदाज करते हो, हमारे दिल को चोट पहुंचाने की बात करते हो। बेतवज्जही का शिकार है शायर, और इसीलिए शायर कहते हैं कि तुमने पहले तो सारी मेहरबानियां, सारी रस्म राह जो हमारे बीच में थी वो सब भूल गए, और अब गफलत बरत रहे हो मुझसे। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, गुजरी बिरह की रात मुझ पर कहानियां। अब इस शेर में शायर का इशारा इस तरफ है, शायर कहते हैं कि बिरह की रात यानी जुदाई की रात मुझ पर जो बीती है, वो कहानियां, वो किस्सा तुम अगर सुनोगे तो तुम सुन नहीं पाओगे। क्या होगा, क्या होवेगा अगर तुम मेरी बात कान धरकर ध्यान से सुन लोगे जो जुदाई की रात में मुझ पर बीती है। मुझे इस शेर से एक शेर दूसरा याद आ रहा है। जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पर कठिन बीती हैं, जिंदगी में दो ही घड़ियां मुझ पर कठिन बीती हैं, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। यानी शायर को हमेशा ऐसा लगता है कि जुदाई एक ऐसा गम है कि जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंतजार और मजीद इंतजार, जुदाई जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहती, इंसान दिल बर्दाश्ता हो जाता है। उसी बात को यहाँ पे शायर ने इस तरह बयान करने की कोशिश की है कि क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, क्या होगा अगर तुम ध्यान से मेरी तकलीफ सुन लोगे कि जुदाई की रात में मुझ पर क्या बीती है, वो किस्सा, वो कहानी सुन लोगे। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ये जो क्या होवेगा लिखा हुआ है, शायर सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा अगर तुम सुन लोगे, यानी शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि शायर जो हैं, शायर अपने महबूब की बेतवज्जही का शिकार है। तो अव्वल तो वो सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा अगर सुन लोगी तुम, तुमको तो सुनना ही नहीं है, तुमको तो हमारी तकलीफ से कोई लेना देना है ही नहीं। क्या होगा अगर हमारी बात सुन लोगी कि तुम्हारी जुदाई में हमारा क्या हाल हुआ, हम कितनी बेताबी से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, यानी क्या होवेगा यानी तुम सुन ही नहीं सकते, तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा अगर तुम मेरी जुदाई की कहानियों को सुन लोगे, कि जो जुदाई की रात में तुम्हारा इंतजार करते हुए जो मुझ पर बीती है ना, वो किस्सा अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल होगा। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली हैं मेरी जां फिशानियां। यहाँ पे शायर फिर से एक बार शिकायत एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं। शायर फरमाते हैं कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं समझता हूँ कि मैं जिसके दिल के बहुत करीब हूँ, अब मेरी दस्तरस, मेरी पहुंच उसके दामन तलक भी नहीं है, यानी मैं उसके गोशे अहबाब में भी नहीं हूं, मैं उसके हल्के अहबाब में भी नहीं हूं। क्या सिला मिला है मुझे मोहब्बत का, बहुत अच्छे तरीके से मेरे महबूब ने मेरी सारी जांफिशानियां, जो मैं बात बात पर उनकी छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी करने में अपनी जान लड़ा देता था, मेरी जांफिशानियां, मेरा जान निसार करना
क्या खूब रंग लाया है, क्या अच्छे तरीके से महबूब ने मेरी जां फिशानी को खाक में मिला दिया है कि अब मैं उसके हल्के अहबाब में भी नहीं हूं, उसके दामन तक भी मेरी दस्तरस नहीं है, यानी मैं उसके आसपास भी नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसके लिए बहुत अहम हूं और वो भी मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं उसके दामन तक भी नहीं पहुंच सकता, मैं उसके आसपास भी कहीं नहीं हूं। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। दागे फिराक लालए बागे ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियां। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं, फिर जुदाई का मारा हुआ शायर अपने दिल का हाल आपके सामने इस तरह रख रहा है कि जुदाई का गम, दागे फिराक, जुदाई का गम, और जुदाई के गम से जो मेरा सीना छलनी हो गया है, गमों से लबरेज हो गया है, दर्द से जो मेरा दिल भर गया है, वो ऐसा है जैसे बाग का लाल सुर्ख फूल होता है। ऐसे ये ख्याली फूल है जो लाल सुर्ख रंग का होता है, तो जो मेरा दिल है वो ऐसे दर्द से लबरेज हो गया है, खून से भर गया है, जैसे आप ख्याल कर सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं जैसे बाग में खिला हुआ फूल होता है ताजा, ऐसा मेरा दिल का हाल हो गया है। रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियां, और यही तुम्हारा दिया हुआ गम, तुम्हारी दी हुई तकलीफ, तुम्हारे दिए हुए जख्म, बेपरवाही के, बेतवज्जही के, गफलत के, जैसे जो दर्द से भर गया है मेरा सीना, यही निशानियां मेरे पास अब रह गई हैं, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की, तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की यही निशानियां मेरे जिगर में रह गई हैं कि मेरा जिगर जो है, मेरा दिल जो है, वो सुर्ख गुलाब की जैसे खून खून हो गया है, लाल लाल हो गया है। शायद किसी की कत्ल की होती है मसलहत, रमजी तेरी निगाह की सब हमने जानिया, जानिया यानी जानते हैं, रमजी का मतलब होता है इशारे, रम्ज की जमा है रमजी। यहाँ पे शायर अपने महबूब की आंखों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शायर को अपने महबूब की हर एक अदा पता है। अब जो उसकी निगाहों के इशारे हैं उससे शायर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आज फिर किसी के कत्ल की तैयारी हो रही है, फिर किसी के कत्ल की साजिश हो रही है। मैं खूब जानता हूँ जो ये तुम्हारी आंखों के इशारे हैं, वो मैं खूब जानता हूँ, आज फिर कोई हलाक होने को है, आज फिर कोई अपनी जान से जाने वाला है। महबूब का मेहरबानी से देखना, नरम की एक नजर, इतने प्यार से, इतनी मेहरबानी से अगर देखा जाएगा तो हम जान से चले जाएंगे। इसीलिए शायर कह रहे हैं कि लगता है किसी के कत्ल की तैयारी हो रही है, मैं आपके इशारों को, आपकी आंखों के इशारों को खूब जानता हूँ। इस शेर को पढ़कर अबरार काशिफ का एक शेर याद आया। अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। चलिए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानिया। ये शेर सनद तलमी की अच्छी मिसाल है। सनद तलमी का मतलब ये है जब शायर किसी शेर में किसी तारीखी वाक़े का जिक्र करता है तो उसे सनद तलमी कहते हैं। इस शेर में शायर ने उस वाक़े का जिक्र किया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की थी अल्लाह ताला से कि वो अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, जिस पर अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम मुझे नहीं देख सकते। यहाँ पर उसी वाक़े का जिक्र है। शायर यहाँ पे फरमाते हैं, उस दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, यानी तुमने मेरे दिल को कोहे तूर की तरह सुरमा कर दिया है, जला दिया है, खाक कर दिया है, लेकिन अब भी तुम्हारी लन तरानियां बाकी हैं। लन तरानी का मतलब होता है अकड़ और गुरूर,
یہ کلمہ لن ترانی، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا جب آپ نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی جب انہوں نے اظہار کیا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس تمنا کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہاں پہ شاید اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو تو کوہ طور کی طرح سرما کر دیا ہے تم نے، لیکن پھر بھی یہی کہہ رہے ہو کہ تم مجھے برداشت نہیں کر سکتے، تم مجھے پا نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جو لفظ لن ترانی ہے، اس کا یعنی وقتاً فوقتاً ہر دور کے شاعر جو ہیں اس لفظ لن ترانی کا استعمال اپنے کلام میں کرتے رہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ محبوب جو ہے وہ ترساتا ہے، ستاتا ہے، سامنے آتا نہیں ہے، سامنے آنے سے انکار کرتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ اشعار پیش کر رہی ہوں، تمہاری لن ترانی کے قصے دیکھے بھالے ہیں، تمہاری لن ترانی کے قصے دیکھے بھالے ہیں، چلو اب سامنے آ جاؤ، ہم بھی آنکھ والے ہیں۔ اور ایک شعر یہ ہے، دید کا اسرار موسیٰ لن ترانی کوہ طور، دید کا اسرار موسیٰ لن ترانی کوہ طور، ہم نے آنکھیں بند کی اور آ گئے تیرے حضور۔ تو اس طرح اس لفظ کا استعمال ہم شاعری میں دیکھتے ہیں۔ چلیے مقطع تک آ گئے ہم تشریح کرتے کرتے۔ کب لگ رواں رکھو گے تغافل سراج پر، اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں۔ یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا بے توجہی کا رویہ، یہ تمہارا غفلت کا رویہ، یہ تغافل برتنا ہم سے، یہ تم کب تک رواں رکھو گے، کب تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کب تک مجھے درگزر کیا جائے گا، میری جانفشانیوں کو نظر انداز کیا جائے گا، میں کب تک یہی سب برداشت کرتا رہوں گا۔ اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں، اتنی بھی اکڑ اچھی نہیں ہے، یعنی جو آپ پر جان نثار کرتا ہے آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اتنی بھی اکڑ کسی کام کی نہیں ہے۔ چلیے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو کام آئے گا، آپ کو آگے غزل کی تشریح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں، جیسے میں ہمیشہ دہراتی ہوں کہ غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، ایک شعر کو سمجھنے کے لیے دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک شعر کے آپ اپنے طور پر بھی معنی بنا سکتے ہیں۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ طلباء اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہہ دیا ہے، جو بتا دیا ہے، بس اسی کو رٹ لیں تو ان کا کام ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جب آپ ایک بار سمجھ لیں گے آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر ذہنی بوجھ کے آپ آسانی سے کسی بھی شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ اب تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز کو دیکھا، پسند کیا، میری کوششوں کو سراہا، اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آگے بھی اپنی مہربانیاں، اپنی محبتیں مجھ پر اور میرے چینل پر اسی طرح برقرار رکھیے، میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، شیئر کرتے رہیے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، خوب پڑھیے، خوب بڑھیے، زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنی ہیں، تو سیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی قطع مت کیجئے۔ خوب پڑھیے، خوب بڑھیے، اپنا خیال رکھیے، جلدی پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔